આજે આપણે જર્મનીનો ચોથો દિવસ છે અને અહીંયા સવારે બ્રેકફાસ્ટ માટે આવે છે હોટલ લિયોનિન વોશિંગ્ટન ડીસી. જોઈ શકો છો શું શું આઈટમ છે. ઓમલેટ લાગે છે, ઓમલેટ છે અને આ બાજુ પોટાટો ફ્રાય છે જેના માટે બાજુ બીજું કંઈક છે પેલી ચિકન પિકલ આઈટમ લાગે છે અને આમાં જે છે બ્રેડ સ્લાઇસ છે. ઓકે ફાઇન. હર્શી ચોકલેટ હર્શી સિટી ઓન ધ વે છે. જ્યાં તમે હર્શીની જેટલી પ્રોડક્ટ છે એ ફેક્ટરીની વિઝિટ કરાવીશું અને કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, ચોકલેટ કેવી રીતે પ્રોસેસ કરવામાં આવે અને આપણે ટેસ્ટ પણ કરાવીશું સાથે. ચલો આપણે અંદર એન્ટ્રી લઈએ. ચોકલેટ 10 મિનિટ ત્યાં પ્રોડક્શન કઈ રીતે થાય છે, કેટલી રીતે સામાન એનું પ્રોસેસ કઈ રીતે થાય છે, પેકિંગ કઈ રીતે આપણે બતાવશું. ચલો. તો મિત્રો તમે અહીંયા આપણે એક 10 મિનિટ છે કે જેનાથી પ્રોસેસ કઈ રીતે કરવામાં ચોકલેટ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે છે. હર્શીનું નામ તમે સાંભળ્યું છે, વર્લ્ડની સૌથી મોટી ચોકલેટ બ્રાન્ડ છે કે જે તમને બતાવવામાં છે કે વન બાય વન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બતાવશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી પહેલાં એનું દૂધ કલેક્ટ કરવામાં આવે અને બીજી ચોકો કલેક્ટ કરવામાં આવે. ડેરી છે, ડેરીમાંથી દૂધ આવવામાં આવે. ભેંસ જે છે ભેંસ ગાય ભેંસ દૂધ લઈને કરવામાં આવે. એમણે ડેમો બતાવેલો છે. આગળ જતા પછી બહુ બધું દૂધ કલેક્ટ કરવામાં આવે એનો તમે ડેરો આ અલગ અલગ નામના ભેંસ. એના પછી આજે ગ્રેડ એનું મિલ્ક તૈયાર કરવામાં આવે. મિલ્કના કેન જો આપણો ફોટો બતાવી કેમેરા આપણો ફોટો આવજો. હા પેલા થોડું મોડું આ ચોકો બીન્સ સામે જો કે ચોકો બીન્સ ચોકો બીન્સ એને ક્લીન કરવામાં આવે છે. એના
છે ને એના પછી ચોકોમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. એના સુકાઈને હાડ થવા દેવામાં એટલે રીચ ચોકો ટેસ્ટ ક્રિએટ થતો હોય છે. and bits of cacao pop. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા Our cocoa experts carefully select, sort, and combine beans from various countries in precise amounts to achieve that unique and consistent Hershey's આફ્રિકામાં flavor. થાય છે. We pour the blended cocoa beans into large revolving એમાં roasters, ક્રીમ which વગર get ઉમેરવામાં આવે છે. extremely તમે hot. જોઈ શકો છો કે breaking Toasty in here, isn't it? એમાં ક્રીમનું દૂધનું Next, we quickly cool the beans and feed them into our breaking chamber, which cracks open the shells at high speed. Inside each shell are tiny pieces called cocoa beans. To tell us more, અહીંયા જે છે એને ચોખ્ખો દળવામાં આવે છે. Cocoa nibs into unsweetened હા chocolate. અહીંયા દળવામાં બધા Cocoa nibs have been ground down like this for thousands of years. Milling machines generate lots of heat through intense pressure and friction. The grinding turns cocoa nibs into the smooth, dark liquid used to make milk and dark chocolate. our pressing machines squeeze the unsweetened chocolate into discs of cocoa powder known as Hershey's cocoa. Pressing also produces cocoa butter, which we'll use later on in the process. Every day, shining tanker trucks pick up milk from local farms and line up outside our factory for delivery. Hershey is one of the only companies in the world that uses fresh milk to make milk chocolate. Fresh milk is part of what gives Hershey's milk chocolate its delicious and distinctive taste. Part of my job is to make sure all of that milk meets our high-quality standards. Once it passes testing, we make sugar into the milk using large batching tanks. We pasteurize and condense the sweet milk and then blend in the perfect amount of unsweetened chocolate. This is where the art of chocolate making all comes together. As the mixture cooks, it begins to form delicious layers of what we call chocolate fondant. We dry the chocolate fondant. અહીંયા આ ડ્રાયર ચેમ્બર આવે એટલે મિક્સ કર્યા પછી ચોકોને દૂધને મિક્સ કર્યા પછી એને ડ્રાય કરીને હીટ કરવામાં આવે. This brings out અહીંયા આગળ મિક્સ થઈ રહ્યું rich છે. taste and creamy texture, and of course, that wonderful smell. We feed the chocolate crumb through steel rollers that grind and refine the chocolate until it reaches a smooth, uniform consistency. Here's our friend Kiss to explain the next step in the process. Granite rollers to હા વલોવી દે છે આમાં શું ભેગા થઈને ચોકલેટ વલોવી દે. chocolate. The conching process mixes and heats the chocolate, developing a rich flavor and color. Heavy rollers slowly the refined crumb until it reaches the silky liquid texture of milk chocolate. Bye now. After conching, we temper the milk chocolate, heating and cooling it હવે to અહીંયા just the મોલ્ડિંગ right એટલે કે એને texture. આકાર આપવા માટે જેને આકાર કહે કે During કેવું છે આપણો tempering, we can mix in other ingredients such as roasted California almonds. Next, we pour the milk chocolate into molds and send them on a bumpy conveyor line. Then we send them on some mold that solidify the chocolate. All of that fresh, delicious Hershey's chocolate goodness is finally ready to be packaged. Love Hershey's milk chocolate, special dog bombs. Hey, don't forget about Reese's peanut butter cups.
My personal favorite. Everyone has a favorite. Mine are Do we die, do we Hershey's lose? Kisses chocolate. Aw, thanks, Alex. That's so sweet. Looks like our packages are ready to go, and I better get going too. It's been a privilege being your guide today. Remember that wherever you go, you're never far from a piece of Hershey's happiness. So be sure to share that goodness with the ones you love. Thank you, everyone. Bye. મિત્રો આજે લગભગ અમારે જમવાનું એનું પ્રોગ્રામ બરાબર મજા આવતું નહોતું એટલે કીધું થોડું ફ્રૂટ લઈ લઈએ તો અલગ અલગ પ્રકારના વેરાયટી ફ્રૂટ છે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ એક કંઈક ભળતું ફ્રૂટ છે કંઈક આ એક બીજું એક છે આ ત્રીજું કંઈક છે બધા અલગ અલગ આ ચીકુની એક પ્રકાર લાગે છે આ કંઈક નવું કાચિંડા જેવું કંઈક ફ્રૂટ છે અને આ નાના નાના પપૈયાના બચ્ચા છે યારે એટલે જોઈએ હવે આમાં શું છે આ મેંગો ઇન્ડિયન મેંગો વાવ 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 એન્ડ વન મોર થિંગ excellent what are you I can't understand what is this શું છે આ don't know good overall very good nice there even શું છે કાકડી કાપેલી કાકડી what is this okay no problem come on I don't know what is this but it is also like good fruits કોબી છે એ પેલી દૂધની કંઈક છે એવી પોટેટો હા કોબી છે બરાબર આ કાપેલી કપચી બધા શું કહેવાય કોબી છે કાપેલી બરાબર નાની નાની કોબી છે એની બધી વેરી ગુડ આ પીળા કલરની કંઈક કાકડી કે એવું કંઈક લાગે છે કંઈક ખબર નહીં શું છે બધું તમે આ જુઓ હા તમે બીજું એક વસ્તુ બતાવું ફુલાવર પણ આપણા જેવું આપણે કોબી ફ્લાવર છે અને આ મકાઈ છે આ મકાઈનો ભાવ બહુ ખૂબ જ સસ્તામાં છે તમે જરાક અહીંયા જુઓ 5 મકાઈના $5 છે $1 મતલબ એક મકાઈનું ફક્ત $1 છે વેરી ગુડ 70 રૂપિયાની એક મકાઈ એ પેલા નીકળ્યા હોય કેકના ગોટલા અને બધું કંઈક શું કેકના ગોટલા કે કંઈક ખબર નહીં શું છે બધું આ આપણે બિલાડીનો ટોપ છે અરે વેરી ગુડ ચલો હવે તમારે બીજું કંઈ જોતું હોય આના સિવાય એટલું બધું બતાવો
અહીંયા મિત્રો જોઈને તમારા મોંમાં પાણી આવી જાય એવું બધું અહીંયા છે. અહીંયા તમે અહીંયાથી ચાલુ કરો, અહીંયાથી તમે ચાલુ કરો અહીંયાથી. હા, અહીંયા વન બાય વન તમે જોઈ શકો છો. ખૂબ જ તારા મોંમાં પાણી આવી ગયું શું? અહીંયા પાણી આવી ગયું તારા મોંમાં? હા, અહીંયા પણ છે બીજું બધું અલગ અલગ વસ્તુઓ છે જમવાની. વાવ, જબરજસ્ત, જોરદાર છે બધું. હા 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 હા, એકવાર આમાં હાથમાં આવી જાય બધું તો મજો પડી જાય. કેવું છે તારે અહીંયા ખાવું છે કંઈ? વાવ વાવ વાવ, હજુ તમને આગળ બીજું લઈ જવું અહીંયા છે બધું. ઓહો બધું પણ છે બધું. યસ, જોરદાર છે કંઈક. વેરી ગુડ ઓકે, ચલો લેટ્સ ગો આઉટસાઇડ. ઓકે, આપણું શોપિંગ થઈ ગયું છે એટલે હવે આપણે બહાર જવું પડશે. આપણી બસનો ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે, કદાચ બસ પાછી છૂટી ના જાય. અહીંયા ટાઈમથી બહુ પંક્ચુઅલ રહેવું પડે છે, નહીં તો બસ તરત જ ઉપાડી મૂકે છે. ગઈકાલે પણ 4 જણને મૂકીને બસવાળા નીકળી ગયા હતા. ચલો અહીંયા. અચ્છા, તમને એક નંબર પ્લેટ કહી દઉં. અહીંયા નંબર પ્લેટમાં શું ડિઝાઇન છે આ લોકોની કહી દઉં તમને. આ લોકો નંબર પ્લેટ એમના રાજ્યનો એટલે સ્ટેટનું નામ લખતા હોય છે. જેમ કે અત્યારે હાલ આપણે જે સ્ટેટમાં છીએ અહીંયા પેન્સિલ્વેનિયા, બરાબર, એનું છે. અહીંયા ટ્રકનો પ્રકાર, ગાડી છે કે શું છે એ લખેલું હોય છે, એટલે એ પ્રકારના નંબર પ્લેટ હોય છે. અત્યારે આપણે જે સ્ટેટમાં પહોંચ્યા છીએ એ પેન્સિલ્વેનિયા, રાઈટ. અને હવે જવાનું છે બફેલો. તમે સામે જોઈ શકો છો શિમલા જેવી જ પહાડીઓ છે બધી અહીંયા. યા, હી ઇઝ અવર કેપ્ટન. યા, હેલો કેપ્ટન, હાઉ આર યુ? Good. And yourself? So you are from which state? Here? Do I have room here? Yeah, we are with you, no? So Yeah. in which state your home? My home is Buffalo. Buffalo only. Oh, Yeah. so we are going towards your home, right? Yes. Yeah, very good. Your family and everybody Oh. is there. Yeah, my family is there. Okay, right. Chalo, thank you. You're welcome. Nice trip with you. Yep. रिमझिम रिमझिम तेंदियां कनियां सजना जाने मेरी ते बनिया આપણે આવી ગયા છે અહીંયા નાયગ્રા, બફેલોની આગળ નાયગ્રા, અને અત્યારે ડિનર કરીશું. કોઈનર ફાઇન ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ છે અહીંયા, કોઈનરમાં ડિનર કર્યા પછી આપણે નાયગ્રા ફોલ જવાનું પ્લાનિંગ છે. હવે જોઈએ ડિનરમાં શું છે. હોપ કે બધું બરાબર હોય. ગઈકાલે તો એવું સારું હોય છે.
તમારું સ્વાગત છે અહીંયા નાયગ્રા ફોલ ઉપર. સામે તમે જોઈ રહ્યા છો નાયગ્રા ફોલ છે, જબરજસ્ત નદી. અને આ નદીનું નામ છે નાયગ્રા. નાયગ્રાના નામ ઉપરથી આ નાયગ્રા ફોલ નામ પડ્યું છે એનું. અને એનું પાણી જે છે 5 સરોવરમાંથી અહીંયા આવે છે. એક તો કાસ્પિયન સરોવર અને બીજા સુપિરિયર સરોવર, બીજા 3 સરોવરનું પાણી આ નદીમાં આવે છે. ત્યાંથી આ નાયગ્રા ફોલ પડ્યું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે સામેની બોર્ડર કેનેડાની બોર્ડર છે. સામેની બધી જ બિલ્ડિંગ છે કેનેડાની હદમાં છે. નદીની પેલી બાજુ નાયગ્રા નદીની પેલી બાજુ કેનેડા છે અને આ બાજુ USA બોર્ડર છે. આ બાજુ તમે આપણે રમી છે. ફટાફટ નીચે બ્રેકફાસ્ટ માટે જવાનું છે. અને અહીંયાથી સીધું આપણે જે ગઈકાલે રાત્રે નાયગ્રા ફોલ જોયો એ નાઇટ વ્યૂ હતો. એની લાઇટિંગ સાથે જે કેનેડા તરફથી બધી લાઇટો આવતી હતી એનાથી આપણે નાયગ્રા ફોલ જોયો. આજે હવે આપણે દિવસના ટાઈમે કેવો દેખાય છે ફોલ, અલગ અલગ પોઈન્ટ ઉપર અલગ અલગ ફોલ છે. યુએસએ સાઈડ, કેનેડા સાઈડ કઈ રીતે ફોલ દેખાય છે કાલે તમે જોયું છે. આ બાજુ એક હતા, પછી વેમાં એક હતો, પછી આ બાજુ દૂર એક હતો. એ બધા થઈને જોવાના છે. અત્યારે ટાઈમ થઈ ગયો છે યુએસ ટાઈમ પ્રમાણે 7:30 વાગ્યા છે, રાઈટ કે 7:45? 7:45 વાગે છે. 7:45 વાગે આપણે 8:30 વાગે ત્યાં નીચે બસમાં રિપોર્ટિંગ ટાઈમ છે. તો ફટાફટ આ બધો સામાન જે પડેલો છે, આ બધો સામાન પડ્યો છે એને બધું ભરવા માંડો તો ફટાફટ રેડી થઈ જાય. આ બધો સામાન કોનો છે બધો? બસ રેડી થાઉં છું. પેલી બેગ કોની છે પાછળ રહી મીટની? એ બધી ફટાફટ લઈ લો બેગ. અને મારી જોડે જ રહેશે. ચલો. થઈ ગયો છે અને હવે સામે બસ આવી ગઈ છે. બધા પોતપોતાનો સામાન મૂકી દીધો છે અને દિવસનું જે નાયગ્રા ફોલનો વ્યૂ લેવાનું છે ત્યાં જઈશું આપણે. અને આખો દિવસ ઓલમોસ્ટ ત્યાં છે. બપોરે 4 વાગે આપણી ફ્લાઇટ છે લાસ વેગાસ માટેની, બફેલો ટુ લાસ વેગાસ. એટલે લગભગ 2 વાગ્યાથી આપણે નીકળી જવું પડશે નાયગ્રા ફોલથી. અને પછી લાસ વેગાસ જઈને ત્યાં પછી આગળની હોટલમાં ચેક ઇન કરીને આગળ કરવામાં આવશે. આર યુ રેડી પીપલ્સ? યા. ચીનું મારું પાડો. આપણે આવી ગયા છીએ નાયગ્રા ફોલના જે એક એડવેન્ચર જે કહેવાય છે કેવ ઓફ ધ વિન્ડ્સ. કેવું છે ને ત્યાં લિફ્ટ દ્વારા નીચે ઉતરવામાં છે અને લિફ્ટ જોવામાં આવે અને ત્યાંથી વળી પાછા લાવવામાં. તો આ એક એક્ટિવિટી છે, અંદર જવાનો ખૂબ જ આનંદ મળી શકે એમ છે. પણ ત્યાં પાણીનું બધું છે, કદાચ વિડીયોગ્રાફી નહીં થઈ શકે. ત્યાં પાણીના ફુવારા બધું ઉડતું હશે એટલે વિડીયોગ્રાફી કદાચ નહીં થઈ શકે. એટલે પાછા આવી નથી એટલે અંદર હું તમને હવે નહીં બતાવી શકીએ. આપણે આવી ગયા છે નાયગ્રા ફોલ. તમે પેલી બાજુ દેખાય છે કે યુએસએ પાર્ટનું જે નાયગ્રા ફોલ છે એ નાયગ્રા નદીમાંથી જે રીતે નીચે પાણી ધોધ પડી રહ્યો છે નીચે, જબરજસ્ત ફ્લો છે, જબરજસ્ત ક્વોન્ટિટી છે પાણીની, જબરજસ્ત બ્રીઝ ઓફ ધ એર. પાણીના વેપોર જબરજસ્ત આવી રહ્યા છે. તો ઉભારો તો ઠંડી લાગે એવું વાતાવરણ છે અત્યારે.
અને પાણીના એટલા વેપર્સ તમે ઉડી ઉડીને પડી ગયા. ત્યાં સામે જોઈ શકો તો રેઇનબોમાં રેઇનબો જબરદસ્ત રેઇનબો. ત્યાં તમે જોઈ શકો રેઇનબો દેખાય છે. કેમેરામાં આવી શકે છે રેઇનબો નથી આવતો. સૂર્યપ્રકાશ નથી આવતો. ત્યાં કેનેડાની હદ છે, સામેની બોર્ડર કેનેડાની હદ છે. સામે લાલ કલરના રેઇનકોટ પહેરીને નીચે તમે જોઈ શકો છો એમાં કેનેડા તરફથી આવતા પ્રવાસીઓ છે. સામેનું પતંગ હોટલ કેનેડાના પાર્ટમાં છે. અને સામે બીજી બધી બિલ્ડિંગ એવી કેનેડામાં આપણે ઊભા છે અત્યારે યુએસ બોર્ડરમાંથી. નીચે નદીનો એક કેમેરામેન નીચે બતાવો બધા કઈ રીતે એડવેન્ચર માટે ગયેલા છે રેનકોટ પહેરી બેનને પલળી ના જાય. અને પાણીમાં એક ધુમાડા જેવું વાતાવરણ, પાણીમાં એક ધુમાડા જેવું વાતાવરણ ઊભું થાય છે. રેનકો પણ કદાચ કેમેરામેન એને કરી શકશે. નીચે તમે જોઈ શકો છો પ્રવાસીઓ અંદર. સામે જે ધોધ દેખાય છે કેનેડા પાર્કનો ધોધ છે. બિલકુલ સેન્ટરમાંથી બંનેની બોર્ડર પાસ નાયગ્રા ફોલની જે મોટી સૌથી મોટી ઇવેન્ટ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ફોલ પડી રહ્યો છે. ત્યાંથી હમણાં આપણી પર બિલકુલ એની વચ્ચોવચ જવાનું છે. ફોલની વચ્ચોવચ જવાનું છે. એટલે ઉપરથી જે પાણીના વેપર છે આપણા જે મીડિયા પડશે એના પ્રોટેક્શન માટે આપણે પાતળી પ્લાસ્ટિકની કોથળી આપી છે. જોઈએ હવે ત્યાં જવાનું છે. આપણે કેમેરામાં પેલી બાજુ પણ વિડીયો કરશું. ત્યાં પણ જવાનું. અને સામેની બાજુ તમે જોઈ શકો કે આ યુએસ બોર્ડરમાં ત્યાં આપણે સામે લાલ કલરના જે છે તેના પ્રવાસીઓ પાણીનું જે આપણા પાણીનું એક પ્રકારની હવા ગયા બ્રિજ વોટર વેપર છે એ બધું ચાલુ થઈ જશે. થોડીક જોવામાં તમે જુઓ જબરજસ્ત ચાલુ થઈ જાય. પલળી પણ જઈશું ભયંકર રીતે. બાહુબલીનો હા હા બાહુબલીનો ફોટો ઉપરથી આવે. હવે ક્યાં જવું જોઈએ આવી ગયું? હવે આને છે ને અહીંયા ઊંધું પાડવું જોઈએ ને આપણે સીટ ઉપર ચડી જવાનું. શું હમણાં પડી જાય આપણે ક્યાં તળાઈ જતા રહીએ.
મેડ ઓફ ધ મેસ્ટ કર્યા પછી હવે આપણે આવી ગયા છે બપોરે લગભગ 1 વાગ્યાનો સમય થઈ ગયો છે, જમવાનો સમય છે. ઇટ્સ ફૂડ ટાઈમ નાઉ એન્ડ અમે યુએસએમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયન ઢોસાની નજર માણે છે. જોઈએ અહીંયા કઈ ટાઈપનો ઢોસા મળે છે. લેટ્સ ચેક. કમ ઇટ ઇઝ ઓપન. નાઇજીરિયાથી બફેલો એરપોર્ટ ઉપર આવી ગયા છે અને બફેલોથી હવે આપણે જવાનું છે લાસ વેગાસ. બફેલો એરપોર્ટ છે આપણી 6 વાગ્યાની ફ્લાઇટ છે. ત્યાંથી લગભગ 4 કલાકનો રસ્તો છે લાસ વેગાસ લોસ એન્જલસ જવા માટે. લોસ એન્જલસ જઈશું. ત્યાં બધા ટીમ આવી ગઈ છે. હવે જઈશું આપણે. Thank you. So now we will go to Buffalo, your home. No, thank you. I go home. I live not too far from here. Bye bye. Yeah. Yeah, thank you.